코로나19 팬데믹으로 우리의 일상이 송두리째 바뀌었습니다. 비대면이 일상이 되고 사회적 관계망이 약화되면서 건강을 향상시키고 스스로 통제할 수 있는 방법에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 세계보건기구에서도 감염병 시대에 맞춰 더 건강하고 더 안전하며 더 잘 준비된 뉴노멀이 필요하다고 했습니다. 코로나 시대를 또 역설적으로 명상이 나의 내적 힘을 키우는 거죠. 그래서 그거를 이제 그 한의학의 원칙에서 본다라면 자기 치유력을 키우는 뭐 그런 의미로 쓰이게 됩니다. 그래서 자기 치유력을 키운다는 건 뭐냐 하면 내가 스스로 신체적으로나 정신적으로 최적의 상태를 만드는 노력을 하는 거를 말하는 게 되고요. 특히 모바일을 기반으로 한 앱 서비스가 빠르게 성장하면서 힐링, 명상 콘텐츠 수요가 폭발적으로 늘고 있는데요. Yeah, the most popular stuff is for sleep. There's a lot of people who can't get to sleep among the rich countries of the OECD. So a lot of people are looking to help for some content to help them get to sleep. So we do find that our traffic is very high at night. 명상을 통해 코로나19 장기화로 지친 마음을 달래고 내면의 중심을 찾아가는 사람들이 많아졌습니다. 우리가 앉아서 명상하기는 참 쉽고 그런 장소도 많은데 이제 우리가 앉아서 한 이후에는 어떻게 명상을 이어가야 되는가 거기서부터 사실은 시작을 했어요. 특정한 장소나 방법이 아니라 자신에게 맞는 명상법을 찾아 명상을 일상화하는 사람들이 늘고 있는데요. 종교적 색채를 벗고 과학의 옷을 입은 K-명상은 이제 사람들의 눈높이와 필요에 따라 일상 속으로 깊이 뿌리내리고 있습니다. 쉴 새 없이 흘러가는 복잡한 도시 생활, 이 속에서 쉼을 얻을 수 있을까요? 신호등을 기다리면서 무엇을 보고 느끼고 생각하시나요? 도심 한가운데 바쁘게 지나는 시간 속에서 과연 명상을 할 수 있을까요? 다니엘 튜더는 그렇다고 대답합니다. 그에게 명상은 언제 어디서나 호흡하듯 자연스럽게 할 수 있는 힐링의 도구이기 때문이죠. I think meditation is anything that can empty your mind for a period of time. So, it could be sitting in a particular pose and thinking about nothing. It could be walking in the mountains. It could be being immersed in a particular activity. It doesn't really matter how you do it, but I think it's the act of emptying your mind. 한국에 온 지 13년 된 영국인 다니엘 튜더. 그는 어떻게 명상과 만났을까요? So about 5 or 6 years ago, my father was very ill and I had a lot of stress because of that myself. And around about that time, a friend and actually several other people had suggested to me that I should try meditation. At first, I was a little skeptical, shall we say. It's not something that someone like me does. That was my feeling about it. But having tried it, I really liked it. I thought it was something that was really good for my life. So I thought that actually other people should try it too. And so when I came back to Korea, I ended up making an app to show people how to meditate as well. 다니엘 튜더는 명상 앱을 만들어 휴식, 수면, 집중, 동기부여 등 다양한 테마별 음악을 제공하는데요. 코로나19 확진자 발생 이후 가입자 수가 40% 증가했고 론칭 1년 6개월 만에 누적 가입자가 40만 명을 돌파했습니다. As you know, Korea, there's a lot of people with stress, a lot of people with sleeplessness and other related problems. I think that's a result of this compressed modernity and growth that
Korea's experienced, an adjustment to that. And so I think there'll be a lot more demand for meditation because meditation does really help with feelings of stress and sleeplessness and sort of mild, sort of, why am I unhappy? I'm not quite sure why, but I'm a little bit unhappy. That kind of feeling, it's really very helpful for that. And so I think there will be a lot of demand for meditation in Korea. 다양한 원인으로 심리적 스트레스를 호소하고 있는 현대인들이 증가하면서 마음을 회복하기 위한 방법으로 IT 기술을 접목한 명상 애플리케이션과 관련 콘텐츠들이 신흥시장의 주역으로 떠오르기 시작했습니다. 2020년부터 2027년까지 10.40%의 연평균 성장률을 보이는 글로벌 명상 시장이 2027년에는 90억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있는데요. 2027년까지 글로벌 명상 앱 시장은 연평균 성장률 41.01%를 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 코로나19의 여파로 정신 건강이 중요해지고 비대면 비즈니스의 성장세가 두드러지면서 명상 앱 시장이 가파르게 성장하고 있는데요. So there are, I think, several ways to start. I mean, these days there's a lot of useful contents available on the internet, and there are apps available, and there are all kinds of materials available now. So I think it's a matter of just finding one that suits you, because everything's different in its own little way. And so you may find that one thing is not a fit with your personality or what you need, and another one maybe is very much. So I'd say try a few and then see which you think is best for you. And also, I mean, you could go to a class, of course. I mean, there are many classes these days in big cities, and there are good teachers. But yeah, I think first, perhaps online or through an app, just try and then see if you can find some contents that fit you. 울산 12경 중 하나인 대왕암 공원. 수목이 우거진 산책길이 유명한데요. 그중에서도 오래된 아름드리 소나무가 이어지는 산책길은 가벼운 트레킹 코스로 인기입니다. 왼발, 오른발, 왼발. 발의 느낌을 천천히 알아차리며 걷기 명상 이어갑니다. 맨 땅을 맨발로 걷는 이들은 지금 명상을 하는 중인데요. 너무 익숙해서 무심코 행했던 걷기 동작을 세세하게 분절하고 동작마다 실리는 힘과 감각에 주의를 기울이면서 명상을 합니다. 우리가 걷기 명상은 오른발 걸으면서 왼발, 오른발, 왼발 이름 붙이면서 차근차근 걷는 행위를 먼저 알아차리고요. 걷는 행위를 조금 더 세분화해서 이제 걷는 행위의 의도를 알아차리면서 저희가 걸어가게 됩니다. 먼저 순수한 행위, 그 다음 그 행위의 세분화, 행위를 나눠서 마지막엔 그 의도를 알아차린 거기까지 이어가게 되면 걷기 명상은 완성됩니다. 주의를 기울이며 걷다 보면 단순하다고 생각했던 걷기 동작이 굉장히 복잡하다는 걸 알게 됩니다. 들어, 앞으로, 들어, 앞으로, 자연스레 걷기 명상 이어갑니다. 뒷발에 뒤꿈치부터 들어 앞발보다 앞쪽에 옮기고 다시 뒤꿈치부터 오게 하여 체중을 싣는 과정 하나하나에 집중하는데요. 코로 세상의 기운을 받아들이고 발과 땅 사이의 접촉을 느끼며 걷다 보면 두 다리의 움직임과 코숨의 리듬이 맞춰지며 편한 속도의 걸음이 됩니다. 그와 함께 감각이 살아나서 발끝과 뒤꿈치, 발가락에 닿는 느낌이 어떻게 다른지도 알게 되죠. 평소에 산에를 자주 다녔는데 문득 신발을 벗고 한번 걸어보고 싶다 생각해서 맨발로 걸어봤는데 그 발에 닿는 느낌이 너무 좋아가지고 걸으면서 명상을 한번 해봐야겠다. 그렇게 하면서
주말마다 산에 가서 걷기 명상을 하게 됐습니다. 걷기 명상을 하다 보면 외부의 속도에 맞추느라 잃어버렸던 자신만의 리듬을 호흡과 걷기를 통해 다시 되찾게 되는데요. 그때 비로소 자연을 바라보고 온전히 느낄 수 있는 마음의 눈이 열립니다. 아까 네. 걷기 하니까 네. 청량한 것 같아. 되게 바람이 청량하고 피부에 스치는 그 느낌이 맞아요. 엄청 기분이 좋고. 몸이 계속 뭔가 세포들이 살아나는 느낌? 또 이게 발에 짚어감이. 네, 아까 나무에 기대 있었는데도 냄새하고 맞아. 발 느낌하고 이게 이제 직접적으로 확 감각이 일어나니까 너무 좋더라고요. 뭔가 이렇게 더 이렇게 릴렉스 되는 게 맞아, 더 맞아. 강해지고 맞아. 네. 진짜 공명하는 것 같아. 맞아, 맞아. 특히나 이제 혼자나 만약 둘이 한다면 뭐 이렇게 중간에 하다가 이럴 수 있는데 같이 하니까 걷기 명상은 가장 오래되어 익숙한 동작을 낯설게 바라보고 새롭게 인식하게 해줍니다. 무수하게 떠오르는 생각이 아닌 순간순간을 느끼고 감각하며 존재하는 것. 그것이 명상의 시작이자 마지막인데요. 볼에 닿는 바람결과 짭조름한 바닷내음, 귀를 울리는 파도 소리, 가슴을 시원하게 해주는 청량한 솔레음이 순간순간을 놓치지 않고 살아가게 해주며 존재를 선명하게 밝혀줍니다. 처음에 명상이라고 생각하면 일단 되게 뭔가 철학적이거나 아니면 되게 어렵고 뭔가 깊어야 된다고 생각을 많이 하시는데 저는 그래서 초심자들, 그러니까 명상을 처음 접하시는 대중분들이 그냥 일반적으로 앉아서 눈 감고 가만히 있는 게 굉장히 힘들다고 생각을 해요. 저도 되게 힘들었어요, 그게. 가만히 있는 게 뭔가, 그리고 뭔가 내가 억지로 이걸 해내야지만 된다고 생각했었는데 그 와중에서 자연 속에서 걷기 명상을 하게 되면서 오히려 명상이 그렇게 어렵지 않은 것이구나, 그리고 즐겁게 할 수 있는 것이구나라는 걸 좀 느꼈고요. 퇴근 시간을 앞둔 늦은 오후, 민준 씨는 저녁 장사 준비로 바쁩니다. 코로나19 팬데믹 이후 가게는 개점 휴업 상태. 손님들은 가뭄에 콩나듯 드문드문 오지만 장사 준비는 여느 때처럼 철저히 합니다. 개업한 지 얼마 지나지 않아 인근에서는 분위기 좋은 가게로 입소문이 났었는데요. 덕분에 저녁 시간이면 빈자리가 없을 정도로 손님들이 많았습니다. 코로나 전은 손님들이 와서 즐겁게 웃으시고 뭐 누구나 뭐 숫자 제한 없이 규제 없이 편안하게 될 수 있었지만 그 후로서 코로나 오고서부터는 뭐 손님들 오시는 자체가 좀 꺼려하죠. 뭐 병 걸리면 큰일 나니까 뭐 이런 걱정 때문에 나오지도 않으시고 오셔도 그냥 뭐 간단한 대화 뭐 길게도 안 드시고 웃음이 거의 없다고 생각하시면 됩니다. 코로나19로 크게 타격을 입었지만 그래도 가게 문을 열 수 있어 다행이라는 민준 씨. 처음에는 가게 문을 열 엄두조차 내지 못할 만큼 힘들었다는데요. 대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 청계천에서 장사를 좀 잘 했었어요. 부품 장사를 좀 하고 있었는데 먹고 살만했고 돈도 꽤 벌었었고 집안이 평안했었죠. 근데 인터넷 생기고 안주하는 바람에 이 생활에 이렇게만 살 줄 알았는데 그게 아니더라고요. 사람은 노력을 해야 되는데 그래서 망하게 됐고 빚지게 되고 그렇게 살다가 뭐 이 가게도 집사람이 저 몰래 차려놓고 그러다가 1년도 안 돼서 먼저 하늘나라로 하루아침에 하늘나라로 가버리고 저는 그래서 뭐 음식 장사를 할 줄 모르니까 가게를 한 4개월 비어 있었죠. 갑작스럽게 아내를 떠나보내고 깊은 상실감에 빠져있던 민준 씨를 다시 일으킨 것은 아내가 남기고 간 가게였습니다. 힘들 때마다 가게 곳곳에 남아있는 아내의 흔적을 보며 마음을 다잡았는데요. 이게 괌인데 그때 31살 때 갔나?
즐겁고 괴로울 때 생각 많이 나죠. 즐거울 때는 같이 못 있어서 괴롭고, 괴로울 때는 못 만나서 괴롭고, 그런 거죠 뭐. 근데 뭐 하늘의 뜻이고 운명인데 뭐 어떻게 할 수가 없죠. 하지만 추억만으로는 그리운 마음이 채워지지 않았습니다. 마음 둘 곳이 없어 힘들 때마다 민준 씨는 혼자 산을 찾았습니다. 자석처럼 들러붙는 여러 가지 생각을 떨쳐버리기에 산행만큼 좋은 건 없습니다. 목적지도 없이 숲 사이로 좁다랗게 난 길을 따라 걷다 보면 마음이 가벼워졌는데요. 처음에는 발끝만 쳐다보고 걸었지만 점차 나뭇잎도 보이고 바람결도 느껴지면서 걷는 즐거움을 알게 됐답니다. 이 길은 언제나 걸어도 좋아. 사람들의 위로보다 말없이 자신을 맞아주는 자연에서 더 큰 위로를 받았다는 민준 씨. 어려운 고비가 다가올 때마다 산을 찾은 덕분에 그는 인생의 깊은 슬럼프에서 빠져나올 수 있었습니다. 너무 멋있다. 하여튼 그 산에 올라간 순간서부터 명상이라고 생각하면 되죠. 저 혼자의 이 마음을 내려놓기 위해서 살살 걸으면서 생각도 하고 버릴 건 버리고 담을 건 담고 그러면서 그냥 걷는 걸 좀 많이 해요. 특히 황토길이 좀 괜찮고 이 맨발로 하는 게 아주 그냥 너무 좀 편해요. 누가 가르쳐 준 것이 아니라 경험을 통해 자신에게 꼭 맞는 명상법을 익히고 배운 민준 씨. 호젓한 산길에 이르면 신발을 벗고 맨발로 걷는데요. 맨발로 걷기 시작하면서 다른 사람들의 시선이나 상황에서 벗어나 오롯이 혼자 서는 법을 배웠습니다. 발가벗은 느낌이랄까? 이거 차력과 같이 이렇게 일체가 되는 느낌? 그러면서 부드러운 기분이 나한테 올라오고 나 또한 힐링도 되고 콧노래가 절로 나오고 뭐 산이라 공기도 너무 좋고 엔돌핀 같은 것도 돌고 하여튼 이 몸 피부나 건강에 좋은 것 같아요. 그러니까 황토길이라는 건 나한테 내 삶에 대해서 조금 약간의 변화를 준 것 같아요. 멈췄던 인생의 걸음을 다시 걷게 해준 걷기 명상. 민준 씨는 걷기 명상을 통해 혼자 걸어갈 용기가 생겼습니다. 명상은 온전함을 되찾는 과정이라고 하는데요. 그 과정을 배우기에 가장 좋은 선생님은 자연입니다. 자연 속에 나를 가만히 놓아두는 것만으로도 힐링이 되고 마음이 편안해지는데요. 여기에 차가 곁들여지면 그야말로 금상첨화, 명상하기엔 최적의 조건입니다. 예로부터 차는 시간과 시간을 이어주며 마음을 맑게 하고 생각을 집중할 수 있게 해주는 촉매제로 사랑받아 왔는데요. 최근에는 차를 통해 명상을 하는 사람들이 늘고 있다고 합니다. 일단 향을 한 번씩 네, 감사합니다. 맡아보세요. 어때? 진짜 좋다. 진짜. 구하기 힘든 귀한 차를 찾아다니다가 만나게 됐다는 네 사람. 차와 명상을 좋아한다는 이유만으로 한 달에 한 번씩 만나 차를 마시기 시작했습니다. 엄청 또 명상을 하거나 요가를 하고 나면 또 기력이 채워졌을 때는 좀 무거움이 있고 강한 그런 녹차를 마시게 되면 잠이 오다가도 막 활력이 생기고 그렇게 되는 것 같아요. 그래서 차마다 자기 컨디션에 따라서 달라지는 그런 게 참 신기한 것 같기도 하고 네, 매력이 있어요.
다도 명상은 찻자리를 정돈하고 필요한 모든 기구를 준비하는 모든 행위에서부터 시작되는데요. 과정 하나하나를 모두 음미하는 게 중요합니다. 차를 기다리면서 참선할 때 느끼는 고요와 평안까지 경험하게 되는 거죠. 일상 다반사라 하여 우리나라에서는 예로부터 차를 밥처럼 일상 속에서 자주 마셨는데요. 차를 고요히 마시면서 마음을 가라앉히고 생각을 비웠습니다. 차는 입으로만 마시는 게 아니라 오감으로 마십니다. 먼저 눈으로 차의 색깔을 보고 코로 향을 맡으며 손으로 따뜻한 찻잔의 촉감을 느낍니다. 그리고 입으로는 차의 맛을 보는데요. 재밌는 건 똑같은 차라도 그날의 날씨와 습도, 사람의 건강 상태에 따라 그 맛과 향이 다르게 느껴진답니다. 깊은 맛이 느껴지는 것 같아요. 네. 열감이 있어서 막 이제 몸에 땀이 나요. 열이 많이 나죠. 응. 따뜻한 차는 피부 온도를 높이고 혈류를 개선하여 스트레스 완화에 도움을 주는데요. 차 한 잔으로 몸과 마음이 열려 완전히 이완되면 자리를 옮겨 명상을 시작합니다. 오늘 제가 어떤 명상을 가져왔냐면요. 사랑 나누기 명상이라는 걸 했으면 좋겠어요. 그래서 혹시 내가 오늘 혹은 최근에 조금 미워하거나 아니면 조금 부정적인 걸 쏟아냈던 사람을 한 사람 떠올려서 그 사람한테 정말 진심으로 사랑을 이제 에너지를 보내면 어떨까 하거든요. 근데 저는 그게 장기적으로 한번 해봤을 때 굉장히 좋았던 기억이 있어서 오늘 함께 나눴으면 좋겠어요. 이제 시작해볼까요? 다도 명상이 자신의 마음을 비우고 가라앉히는 명상이라면 차를 마시고 난 후에 하는 호흡 명상을 통해서는 자신을 넘어선 사회적 관계망에 대해 생각해 보는데요. 이러한 명상을 통해 홀로 서는 법과 함께 사는 법을 동시에 배웁니다. 여럿이 하다 보니까 이제 긍정적인 말과 이제 그런 따뜻한 말이 오가기 때문에 좀 좋은 에너지가 많이 채워지는 것 같고요. 그리고 각자 명상을 하면서 이제 의문점이나 그런 것들이 있었는데 대화를 통해서 조금 풀어나가고 혹은 또 위로도 받고 뭐 그런 부분이 조금 좋은 것 같아요. 최근 웰빙 트렌드가 확산되면서 이른바 웰리스 관광지가 인기인데요. 그중에서도 제주도는 웰리스 관광지로 각광을 받고 있습니다. 그런데 제주의 자연을 즐기며 다양한 명상을 체험할 수 있는 이곳에서는 명상을 위한 힐링 여행을 권하지 않는다는데요. 저는 명상을 하기 위해서 어디로 가라고 하지 않습니다. 자신의 집에서 하라고 하죠. 가장 좋은 명상은 일상생활 속에 녹아든 명상입니다. 자신의 삶의 자리에서 비움과 채움을 경험하는 게 중요한데요. 다도 아침 명상은 차 한 잔 마실 수 있는 여유만 있다면 누구나 할 수 있는 간단한 명상법입니다. 우리가 아침에 일어나서 맨 먼저 뭘 합니까? 화장실 가서 쏟아내죠. 그리고 샤워합니다. 그게 몸의 정화입니다. 그리고 둥지의 정화는 창을 활짝 열어서 공기를 새로 받아들이고 그리고 향을 피우죠. 그래서 공간을 맑고 향긋하게 합니다. 한 잔의 차를 하게 되면 내 몸이 이완이 됩니다. 릴렉스하게 되죠.
그 에너지를 빌려서 마음의 정화, 마음의 정화를 들어갑니다. 이렇게 하게 되면 마음이 편안해지고 고요해집니다. 그걸 집에서 매일 아침에 하자는 겁니다. 따뜻한 차 한 잔만 있으면 바쁜 일상으로 가득 찬 아침도 고요한 명상의 자리가 될 수 있습니다. 명상이 문화로 자리매김하면서 명상에 대한 고정관념도 바뀌고 있습니다. 어려운 동작을 버티고 참아내는 명상이 아니라 가장 편안한 자세에서 자연스럽게 내면의 느낌을 표현하는 명상법들이 생겨나고 있는데요. 이곳 역시 특허받은 명상법으로 대중들에게 쉽게 다가감으로써 명상에 대한 편견과 벽을 허물고 있습니다. 안녕하세요. 과연 어떤 명상일까요? 특별한 명상을 배우기 위해 두 사람이 명상센터를 찾았습니다. 방송인이자 배우인 정민 씨의 소개로 명상에 첫 발을 디뎠습니다. 저는 오늘 처음 하는 거라서 좀 설레긴 하네요. 두 분 밝은 에너지 너무 좋아요. 일단 그러면은 옷을 편한 걸로 갈아입고 네. 좀 한번 저랑 같이 체험해요. 좋습니다. 이쪽이 탈의실이거든요. 저기요? 네. 네, 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 우리 서로 인사도 한번 가볍게. 나마스테. 네, 그래서 보시니까 어떠세요? 이런 장소에서 보시기가 쉽지 않을 텐데, 그죠? 일단 좀 장소가 주는 느낌이 너무 좋더라고요. 뭔가 다라고 생각을 했는데 막상 여기 들어와 보니까 더 좋은 것 같아요. 처음 입문하는 분들도 있을 거예요, 명상이. 그렇지만 현대인들한테는 생각을 비워주고 몸의 긴장을 완화시키면서 그 방송 생활을 보다 더 잘할 수 있게끔 거기에 맞는 거를 오늘 같이 한번 해보려고 합니다. 네. 이제 시작할까요? 네. 가슴 앞을, 겨드랑이를. 명상의 시작은 이완입니다. 풍선처럼 숨이 차오르는 걸 느껴요. 숨으로 동작을 만들어내며 우리 몸이 완전히 이완할 수 있도록 가장 편안한 자세를 취하는데요. 자, 이제 누운 상태에서 고관절 근육이 좀 들어갈게요. 눈을 뜨고. 그 중에 가장 대표적인 이완 동작이 태아 자세입니다. 왼쪽으로 무릎 바로 왼쪽으로 무릎 누우세요. 왼쪽으로 누워서 얼굴과 무릎 가까이 최대한 작게 둥글게 처음으로 자세를 취하세요. 태아 자세는 자궁에서부터 우리가 가장 오랫동안 안정감 있게 취했던 동작이자 이완하기에 적합한 자세라는데요. 태아 자세로 충분히 이완되면 요람 명상을 시작합니다. 가볍게 좌우로. 요람 명상은 아기가 요람에서 편안하게 잠드는 원리를 활용한 명상법인데요. 어깨의 긴장을 부드럽게 풀어주듯 움직이면서 이제는 아이처럼 상상합니다. 푸른 초원이를 상상하고 파란 하늘을 떠올려보고 흘러가는 구름도 떠올려봅니다. 요람 명상은 앉은 자세에서 상체를 천천히 좌우로 움직이는데요. 그 동작과 함께 생각이 비워지고 뇌파가 안정됩니다. 부드러운 요람의 움직임이 스트레스와 긴장을 이완시키고 깊은 잠에 빠지게 하듯 요람 명상도 내면의 고요 속으로 빠져들게 합니다. 그리고 어디선가 불어오는 시원한 바람도 느껴보세요. 바람에 살랑살랑 움직이는 코스모스처럼 머리와 어깨의 긴장함이 바람결에 날려보내듯 점점 부드럽게 편안하게 움직여줍니다. 그대로 집중하되 두 손을
든채 그대로 멈추겠습니다. 그리고 눈을 깊게 감은 채 그 편안함을 눈 그대로 바라봅니다. 텅 비어 있음을 느껴보세요. 초보자도 쉽게 할 수 있다는 요람 명상. 과연 세 사람은 요람 명상을 통해 무엇을 경험했을까요? 자, 해보시니까 어떠세요? 지금 국내에도 전 세계적으로도 이 심신의 균형, 바디에서 이제 내면까지 들어가는 심신의 균형인데 네. 요가 명상 인구가 점점 많아지고 있는데 어떠셨어요? 오늘 어떤 걸 발견하셨을까요? 일단 몸이 좀 긴장이 많이 돼 있다라는 거를 좀 많이 느꼈어요. 이 숨을 들이마시고 내쉬고 하면서 몸에 힘이 점점 풀려가는데 이제 다 풀렸거니 했는데 또 내쉬니까 또 이완되고 계속 이완되는 걸 느끼면서 아 진짜 많이 경직하면서 살고 있구나 라는 생각을 했고 또 뭔가 잘 잔 느낌? 네, 이런 표현이 맞나 모르겠는데 뭔가 되게 좀 개운해요. 잘 자고 난 느낌이 들었습니다. 저희 배우 생활을 할 때 이미지 메이킹도 되게 중요하고 예, 그리고 촬영장에서 연기할 때나 힘을 좀 최대한 계속 빼려는 연습을 하는데 사실은 좀 쉽진 않거든요. 근데 제가 촬영장을 가기 전에 이런 명상을 좀 열심히 배워서 혼자라도 하고 가야 될 것 같다는 생각을 했습니다. 훨씬 더 아까 처음 들어왔을 때하고 지금하고 그 몸의 편안함, 이완된 느낌이 확실히 다른 걸 느끼고 있습니다. 네. 처음으로 요가 명상 명상의 매력에 푹 빠져 이제는 명상 전도사로 활동하고 있다는 정민 씨. 인생의 고비를 명상을 통해 이겨낼 수 있었답니다. 이게 이럴 수가 있나? 라는 거. 아니 이렇게까지 말하는데 어떻게 아무도 들어주질 않지? 내 얘기 듣지 않고 믿지 않지? 라는 이제 그런 상실감이 엄청나게 컸을 때 저는 명상을 만났었거든요. 근데 사방이 고립되었다고 느꼈을 때 명상을 통해 내면의 눈 뜨는 법을 배웠다는 정민 씨. 운동만으로는 해결되지 않던 마음의 문제를 명상을 통해 풀어가고 있습니다. 것 같아요. 억지로 뭘 하려고 한 적이 없어요. 억지로 잊어보려고 한 적도 없고 막 억지로 그런 적이 없어요. 그냥 눈을 감고 안에 있는 걸 봤고 안내에 따라서 했는데 저절로 치유가 되고 그리고 이제 내가 앞으로 어떻게 해야 되는지 내 삶에서 뭐가 가장 중요한지 계속 비난하는 목소리에 내가 사로잡혀서 계속 그것만 들으면서 나를 스스로 괴롭힐 건지 아니면 정말 나를 믿는 사람들 그리고 내가 아끼는 사람들 그 사람들을 바라보고 갈 건지 그러니까 둘 중에 뭔가 정해야 된다면 그런 것들을 내 스스로가 이렇게 결정해서 나아갈 수 있는 거 그게 사실 제 또래 특히 제 또래 시청자분들 또 이 시대를 살아가시는 분들이 보셨을 때 명상을 하면서 삶에서 피부에 느껴지는 가장 긍정적인 효과일 것 같아요. 명상 르네상스라 불릴 만큼 일상의 눈높이에 맞춘 다양한 명상법이 등장하는 요즘. 각자에게 맞는 명상 프로그램을 찾아주는 곳도 생겼습니다. 뮤지컬 배우에서 명상 전문 스타트업 CEO로 변신한 이현동 대표도 한국형 멘탈케어 서비스 플랫폼을 운영하고 있는데요. 최근 정신건강의 중요성이 커지면서 빠르게 성장하고 있습니다. 앞으로는
이제 이런 정신건강의 문제들이 굉장히 사회적으로도 커지고 있는 상황이잖아요. 이럴 때 자기 내면을 가꾸는 건 굉장히 앞서가는 사람으로서의 트렌드가 될 것이라고 저는 생각하고 있습니다. 자기 내면을 가꾸기 위해서는 무엇보다 자기 자신을 잘 알고 자신에게 꼭 맞는 명상법을 찾는 게 중요하다는데요. 그래서 추천하는 이현동 대표의 특별한 명상법이 있답니다. 저만의 가장 강력한 명상법 하나를 소개드리자면 저에게는 이제 그 리트리버, 큰 반려견이 한 마리가 있습니다. 저는 그 아이와 함께 명상을 하거든요. 그래서 그 아이랑 그 아이의 이런 심장을 이렇게 딱 손을 대고 제가 명상 상태에 있을 때 이 아이에게 전달되고 다시 주고받는 이 느낌을 통해서 저는 제 상태를 체크하고 이 아이에게 전달을 해주는 그런 명상법이 저에게는 굉장히 강력하죠. 자신에게 맞는 명상법을 찾으려면 자신이 가장 좋아하고 반복해도 지루하지 않은 것 중에서 찾는 게 좋습니다. 다니엘 튜더는 걷는 걸 즐기는데요. 그 중에서도 동네 산책을 가장 좋아합니다. 이 동네에서 계절 바뀌는 게 너무 또렷하게 느낄 수 있는 거예요. 겨울에 오면 사실 다 빙판도 해버린 거예요. 그래서 올라가기 좀 힘들 수 있어요. 그런데 당연히 굉장히 아름답죠. 특히 눈이 내리면. 오늘 같은 날 너무너무 더워서. 어릴 때 살던 고향과 가장 많이 닮아서인지 동네를 걸을 때마다 마음이 푸근해진답니다. 경사진 길을 오를 때마다 숨은 차오르지만 거칠 것 없는 시야가 답답한 가슴을 시원하게 해줍니다. 서로 어깨를 맞닿고 나지막이 늘어선 집들을 보는 재미도 쏠쏠한데요. 높은 건물 없어서 좀 다행스럽다 생각. 좀 시골 느낌 주는 도심 속 시골 느낌이요. 그래서 저랑 진짜 맞는 거. 뭐 서울 같은 엄청 대도시에 이런 장소 있을 수 있으니까 그거 자체 너무 의미 있는 거예요. 정말 좋아요. 산길을 천천히 걷다 보면 어느새 어릴 적 동심으로 되돌아갑니다. 머릿속을 꽉 채우고 있던 생각을 내려놓고 눈에 보이고 만져지는 감각으로 존재하는 시간. 이 시간을 통해 힐링을 경험합니다. My own favorite method, I suppose, is walking and then going up into hills and the mountains where the air is clean, there aren't so many people around, and you can really empty your mind, I think, when you're out in nature. I like to be able to look at a city or a town, a big civilization, from a distance, and it makes you feel like small but connected to everything. I think that's actually something that you can connect to meditation. In fact, the idea of being part of a bigger system and not just an individual. 명상을 통해 밖으로만 향했던 시선이 자신의 내면을 잘 성찰하게 되면 그 시선은 다시 세상을 향합니다. 자연은 겸손하게 자신을 성찰하고 긍정적으로 세상을 바라볼 수 있게 만드는데요. 세상과 연결된 자연의 일부로서의 자신을 자각하는 순간, 명상은 시작됩니다. So I think meditation is anything that can empty your mind for a period of time. So it could be sitting in a particular pose and thinking about nothing. It could be walking in the mountains. It could be
being immersed in a particular activity. It doesn't really matter how you do it, but it's I think it's the act of emptying your mind. The result of that is, I think, a resetting of the stress that accumulates over a day or a week or however long a period of time. For me, it helps me sleep better. It calms me down. Of course, I'm not a master of meditation, and I have a long way to go, but certainly I would say it has helped me in my life, yes. And so I would encourage everyone to try meditation. 코로나19가 빠른 속도로 세상을 바꿔가고 있습니다. 우리는 지금 명상이 필요한 시대를 살고 있습니다. 명상은 깨어남이다. 모든 것으로부터 자유로워지는 것. 명상은 어렵고 힘든 거라는 오해와 편견에서 벗어나면 명상을 통해 마음을 관리하고 역량을 키울 수 있습니다. 명상이라는 게 그렇게 꼭 자세를 잡고 마음의 평정을 찾기 위해서 하는 것보다 내 마음을 내려놓는 그 자체로 그냥 편안하게 어디서든지 꼭 좋은 공간 말고 깜깜한 공간이든 뭐 환한 공간이든 내 마음을 힐링하고 내려놓을 수 있는 그게 명상이죠. 뭐 다른 거 있겠어요? 제 생각엔 그래요. 스스로를 최적의 상태로 만들어 자신을 풍성하게 하고 행복하게 만들어주는 도구인 명상. 명상은 사회적 관계망이 단절된 코로나19 시대에 할 수 있는 최선의 자기 관리법입니다. To me, meditation is simply emptying your mind of thoughts. It's effectively a break of maybe 5 or 10 or however many minutes from reality of stress and the things that are preoccupying our minds constantly in the world we live in today, which is very burdensome and stressful. Now, for me, the result of meditation has been, it's made me calmer and I think reduced feelings of anger, enabled me to sleep better. I mean, I'm still working on it. There's still a long way to go, I think. But yeah, it has made me a more, I'd say, cheerful and calm person. And so, yeah, I would recommend it to anyone. I think you should also meditate. 불확실성만이 확실한 예측 불허의 시대. 무엇보다 평상심을 잃지 않고 살아가는 게 중요한데요. 따뜻한 알아차림으로 내면의 힘을 키우는 명상을 통해 세상에 휘둘리지 않고 공존하는 법을 배워가는 건 어떨까요?